Hello friends, myself Anil Kumar Bulla. I have completed M.Tech and MA in Public Administration. So Credence IAS is bringing a new initiative called as KS Siddhi. In that we have started this initiative in the 2019 itself. We are providing the questions to the aspirants, free of questions to the aspirants to practice answer rating. Okay, so keeping the KS mains in the focus. So we have started this initiative, and in 2017 and 2019 it has helped many aspirants, and they shared a very positive feedback with respect to the questions. The quality of the questions was uncomparable, so it was on par with the KPSC, and most of the questions has also reflected in the KS mains. So you all know that the Credence has a very good name with respect to KS, and it is consistently providing the rank 1, okay, and also more than 30% of the students will be from our institution in the final list, and that is a very happiest moment for our whole team, because we are consistently giving the result in the KS. With that, keeping that in the mind, and in that notification we will be giving again a very good results. So we are also aspiring to get one more first rank in the upcoming notification. So keeping that in the mind, we wanted to start an initiative called as previous year question paper discussion. So by giving the name Siddhi, okay, everyone is aspiring to become an officer, so to be focused with respect to preparation. So let's start the discussion, the KS previous year question papers. So in that I will be discussing with respect to the polity, ethics and public administration. So I have bought today's question paper with respect to 2014. We will start from 2014 itself, because that was the year in which the question paper was changed and the exam pattern was also changed. So exam pattern avagale change agittu, so hagagi allindane shuru ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ the focus is on how to write a good answer and how to score more than 850 marks in the KS mains. By getting the 850 to 900 marks, so we can be the topper of this examination. So keeping that in the mind, so there are, I know that okay, you might be knowing the basics of answer writing, okay. So as if you don't know, then you can watch my previous video in the YouTube and then you can learn from it, right. So today I will not discuss the basics of answer writing, but yes, few things I will tell you. For any answer writing we have an IBC model. What is IBC model? For any answer rating we have an IBC model. What is IBC model? Introduction, body and conclusion. Everyone knows it. So most ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ದೆನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡೈಲಿ. ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಭಾಳ ಜನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 to 4 months ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 to 4 months ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೇನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 3 to 4 months ಆ KPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದನೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾರು ಮೇನ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 82 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ದು ಅಂದರೆ ಈಚ್ ನೋಟ್ಸು KS ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಾಗ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1-to-1 ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ 1-to-1 ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ನಾವು KPSC ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸಪೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಂತೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ 82 ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ KAS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ 30 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ 30 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಬರೀತೀರಾ ಅವತ್ತು ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 3 to 4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 1-to-1 ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ answer writing is very important, and if you don't practice, think that you are out of the list. Okay, so practicing the answer writing is a default approach in the KPSC or UPSC. Okay, so it is must, and everyone must do it. Okay, if someone is giving an excuse saying that I have not cleared the prelims, then again you will be in the same loop. ನೀವು ಅದರ ಲೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ. KPSC UPSC ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇವು ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ saying with that, all the best for your upcoming examination. So let's start KS Siddhi mains previous year question paper discussion. So in that I have bought 2014 KS mains question. So ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 2, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು 2014ನಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟು ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಸಾಕು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೇಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೇಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದೇ ತರಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಟೇಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3-4 ಆ ಎವ್ರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗುಂಪು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹರ್ಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಹರ್ಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ ಹೊರತು ಆ ಹರ್ಡ್ಕಿನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹರ್ಡ್ಕಿನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಟೇಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಟೇಲ್ ವರ್ಡ್ದು ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ, ಅಥವಾ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ
ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ adopted in 1950. Okay, so indeed establishes a strong central government and relatively weak state government. The question ಏನಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So then this distribution of power was influenced by various historical, okay, social and political factors. Historical factors, political factors and social factors ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಸೋಷಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಫ್ರೇಮರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಡೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಚೂಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ನೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೀ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು 1-to-1 ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಯಾವ IML ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಾನು KPSCಯಲ್ಲಿ 100% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್. ಈ ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 7th ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಲಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ one on it. So Indian Constitution exhibits several unitary or centralized features. For example, union list contains subjects over which only the central government has the exclusive power to legislate. Okay, so these subjects include defense, foreign ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೇಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ರು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯಾರ್ದು ಕಾನೂನು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನೇ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟು, ಈ ಲೈನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಆ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, line. This point is very, very, very important. Okay, so second point everyone knows it, that emergency provisions. What are these emergency provisions? ಏನಿವೆ emergency provisions? So ಈ emergency provisions ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, and then
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 types ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾರು, ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Article 356. So this is also one of the most important aspect. Article 356 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 allows the president to declare the president rule in the state. If the state government is unable to function according to the provision of the constitution, this provision gives the central government the power to dismiss the state government. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟು, ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ, ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್, ನೋ ಮೆಂಟರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಐದರ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ದಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ IAS, IPS ಆ್ಯಂಡ್ IFS. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದೆಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, and are under the control of central government again. Okay, so what it signifies, the power of central government. It is again the strong center. So this gives the central government a role in administration of state. State administration ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ
state is weak. Okay, next point, Article 3. Article 3 of the Indian Constitution allows that the central government to alter the state boundaries, merge or divide the states or create a new state. So this demonstrates that the ultimate authority of the central government in the restructuring of political map of India, right? So with or without the consent of the state, the central government can alter the boundaries of the state. Okay, so state legislature consent ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಪವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3 ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ or merge a state or form a new state, right? ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ಸಿ, ಎಗೈನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರೌಂಡ್ 60 to 70%, ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 70% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನೇ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್. ಸೊ ದೋ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ and comparatively weaker state governments, it also balances this power dynamic through principles of federalism. Okay, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ದಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ and the existence of separate state legislature itself indicates that it is balancing the power. So the idea to maintain a delicate balance between the national unity and regional diversity, see use of words, national unity and regional diversity and the federal structure has evolved over the time to accommodate the changing needs and aspirations of the diverse Indian population. See, so ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿನೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿನೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಪುಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ತಿಳಿತಲ್ವಾ? ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ this should be your approach in answer writing. If you don't have the approach, such kind of approach in the answer writing, it's very difficult to get a very good marks. So to have such kind of practice or such kind of answer writing skill, so you have to practice the answer writing on daily basis or at least thrice in a week, compulsory, without fail. Freshers ಏನಿದ್ದಾರೆ thrice in a week, ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಟ್ರನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 6-7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 6-7 ವರ್ಷ ಕರಿಬಾರ್ದು ಸರ್, ನನ್ನ ಟೈಮು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು for listening to this. If you have any doubts or want me to discuss some more aspects, then please leave the comment, then definitely we will do it. Thank you again.